जगीर कौर ते फैसले दा काउंटडाउन है। पार्टी दे वल्लों दस दईए कि आखिरी मोहलत जो है खत्म हो गई है। पार्टी दफ्तर दे विच पेश नहीं हुए जगीर कौर क्योंकि उन्होंने दोपहर 12 बजे तक का समा दिता गया सी कि जगीर कौर आके खुद मिलन निजी तौर पर आउण और पार्टी दे दफ्तर दे विच चंडीगढ़ च आके मिल सकते ने, मिलन आके ताकि गलबात हो सके, मसला हल हो सके। पार्टी दफ्तर च पेश नहीं हुए जगीर कौर। दस दईए कि जो आखिरी मोहलत सी वो भी खत्म हो चुकी है। अज दोपहर 12 बजे तक समा दिता गया सी तां 12 बज चुके ने और मोहलत खत्म हो चुकी है। तां यह भी बड़ा मसला बनया हुआ है। अज बड़ा फैसला अकाली दल लै सकता है, यह मन्निया जा रहा है। हालांकि ये 3 बार हो चुके अजिहा जदों समा दिता गया होए जगीर कौर नूं। सब तो पहला उन्होंने 48 घंटे दिते गए, फिर उन्होंने 24 घंटे दिते गए, फिर उन्होंने 12 बजे तक का समा दिता गया और हुण फिर तो 12 बजे तक का समा दिता गया सी। कल भी जिहड़ी मीटिंग हुई सी तां उस दे विच भी मन्निया जा रहा सी कि किते ना किते अनुशासनी कमेटी वड्डा फैसला कर सकती है। पार्टी तो बाहर का रस्ता जगीर कौर नूं दिखाया जा सकता है, पर यह नहीं होया। पार्टी ने कहा और यह फैसला किया कि 12 बजे तक का होर समा दिता जांदा है, तो उस तो बाद जिहड़ा है वो फैसला हो सकता है। यानी कि सीधे तौर पर यह अज हुण समा खत्म हो चुका है, तो इंतजार है आखिरकार की कुछ फैसला किया जाना है। अकाली दल पार्टी दफ्तर मौजूद है। 11:45 हो चुके हैं, पर बीबी जागीर कौर का इंतजार हो रहा है। अनुशासनिक कमेटी इंतजार है कि आखिरी मौका सीगा, पर बीबी जागीर कौर हाले तक नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने साफ इनकार जरूर किया कि नहीं आना। सिकंदर सिंह मलूका जो पार्टी की अगवाई कर रहे हैं, कमेटी की अगवाई कर रहे हैं, वो साडे नाल ने। मलूका साहब, तुसीं इंतजार कर रहे हो, बीबी जागीर कौर का कोई सुनेहा आया कि आ रहे ने, नहीं आ रहे ने? नहीं, हाले तक मेरे को कोई सुनेहा नहीं है भी जा आना या नहीं आना, दोनों चो कोई भी नहीं आया हाले तक, मेरे को नहीं आया। कल तो कह चुके ने वैसे कि मैं नहीं जाना, ना मैं जाऊंगी। जो मौका सी गलबात करने का बुलाने का, उदों बुलाया नहीं। कई बार बंदे का माइंड बदल भी जाता, जिवें उन्होंने पहला कहा सी मैं जवाब नहीं दूंगी, जिहड़ा नोटिस भेजा सी फिर उन्हें जवाब भी देता। सो कई बार माइंड बदल जाते हैं, पता नहीं लगता किसी वेले, पर साडी ड्यूटी है वेट करना तो है। कल दी तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, की लगता है जी? नहीं, प्रेस कानफ्रेंस तो ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗੀ ਯਾਰ ਕੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੂੰਗੀ ਚੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੂ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਲੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਵੱਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਢਿੰਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੈ, 35 ਤੋਂ 40 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ, 10 ਬੰਦੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ। 45 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ? ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਤੱਥ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਪ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ? ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲਾਂਭਾ ਰਵੇ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੋਹਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਨ, 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣੇ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਗੁਰਜੋਤ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖਫਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹੀਏ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪੈਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪੈਥੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ, ਭਾਜਪਾ, ਉਹ तमाम ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਟੋਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਗਭਗ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਮਨ, ਗੁਰਜੋਤ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੀਡਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੇਕਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਰਕੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰੀਏ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੋ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਤੇ ਪਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਉਹ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਖਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।